Krishma, sound screen okay ആണോ? This call is now being recorded. Sir, okay. Okay, okay, thank you. Okay, Krishma. കുറച്ചുകൂടി ആൾക്കാരൊന്ന് ജോയിൻ ചെയ്തോട്ടെ. ഓക്കെ, ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ സൗണ്ട് സ്ക്രീനിൽ എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പറയാം. വോയിസ് ആയിട്ടും മെസ്സേജ് ആയിട്ടും പറയാം. Okay, so in the last class we discussed MAC sublayer. Medium access control sublayer, MAC sublayer. This MAC sublayer is a part of data link layer. The data link layer is actually divided into two, LLC, logic link control, and MAC sublayer. Okay, logic link control means that logic link control layer actually handle all the error and flow control activities. MAC sublayer handles in a multi-access channel who goes next on a shared channel is determined by a particular set of protocols, and all those protocols belong to MAC sublayer. Okay, ഈ ഒരു പാർട്ട് എക്സാമിന് റെഗുലറായിട്ട് ചോദിക്കുന്നതാണ്. സോ ഓൺലി തിങ് ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകും ഇതിലുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് ടോപ്പിക്സ് ഉള്ളത്. സോ ഓരോ ടോപ്പിക്സിൻ്റെയും ഒരു ക്ലിയർ ഐഡിയ ഉണ്ടായിരിക്കണം. സോ MAC sublayer, the basic idea is in a multi-access channel who goes next on a multi-access channel is determined by a set of protocol, and all those protocols belong to a sub-layer of data link layer, and that layer is called MAC sublayer. Okay. So this channel allocation problem, actually there are two types of channel allocation: static channel allocation and dynamic channel allocation. Okay, then multiple access protocol are broadly classified into three. Okay, ഈ മൾട്ടിപ്പിൾ ആക്സസ് പ്രോട്ടോക്കോളും ബ്രോഡ്ലി മൂന്നായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്തൊക്കെയാണ് ആ മൂന്ന് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ? ഇത് വീണ്ടും ഒന്നുകൂടി ജസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ഒന്ന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പറയുകയാണ്, കാരണം ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതുപോലെ എക്സാമിന് ഇതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് ഒരു ടോപ്പിക് എന്തായാലും ഉണ്ടായിരിക്കും. സോ ഇത് പരസ്പരം മാറിപ്പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അത് മാറാതെ കറക്റ്റ് ഒരു ഐഡിയ എന്താണ് എന്നുള്ള നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഒന്നുകൂടി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. കഴിഞ്ഞത്തെ ദിവസത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ ഇതിനെപ്പറ്റി ഒരു ക്ലിയർ ഐഡിയ, ഒരു ക്ലിയർ പിക്ചർ ഉണ്ടാവണം. ഓക്കെ, so this multiple access protocol is broadly classified into three, that is random access protocol, controlled access protocol, and channelization protocol. Okay, then what all things are coming under random access protocol? Random access protocol ണ്ടത്ത് four different protocols use ചെയ്യുന്നുണ്ട്. So what all things are coming under random access protocol? Respond to that. What are different random access protocol techniques? Four different random access protocol are there. What are they? MAC sublayer or MAC
protocol broadly classified into three: random access, controlled access, and channelization. Random access protocol. What all things are coming under random access protocol? There are four things. എന്തൊക്കെയാണ്? Yes, first one is Aloha. Second one, CSMA, okay. Then അതിൻ്റെ രണ്ട് മോഡിഫിക്കേഷൻ. CSMA കിട്ടിയാൽ ബാക്കി രണ്ടും നമുക്ക് എളുപ്പം പറയാൻ പറ്റും. Yes, CSMA bar CD, and one more thing, CSMA bar CA. Okay. So these are the four protocols which are coming under random access protocol. Okay, then this Aloha is again classified into two. What are they? Maybe exam briefly explain about Aloha nanu. So you have to write the two types of Aloha. എന്തൊക്കെയാണ് രണ്ട് ടൈപ്പ് അലോഹ? അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഈ നയമെങ്കിലും നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക. കാരണം എക്സാമിന് എഴുതുമ്പോൾ ഈ ഒരു ഹെഡിങ് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിങ്ങളെ കൺസെപ്റ്റ് എഴുതാം. ബട്ട് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ദാറ്റ് ഹെഡിങ് നിങ്ങൾ ഓർമ്മിച്ച് വെക്കണം. Okay, so pure Aloha and slaughtered Aloha. Okay, Shraddha. So these are the two types of Alohas, pure Aloha and slaughtered Aloha. In pure Aloha, and there is no concept. More than that, in a random access protocol means ഏതൊരു സ്റ്റേഷനും ഏത് ടൈമിലും അതിന് തോന്നുന്ന രീതിയിൽ മെസ്സേജ് അയക്കാൻ വേണ്ടി, ഡാറ്റ സെൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ദർ ഈസ് നോ ഫിക്സഡ് ടൈം ഫോർ എ പെർട്ടിക്കുലർ ചാനൽ. ഏത് ചാനലിനും അതിന് വേണ്ട ടൈമിൽ ഡാറ്റ സെൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ഓക്കെ. So that is a random access protocol. And in pure Aloha, സ്റ്റേഷന് എപ്പോഴാണോ ഡാറ്റ സെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ സമയത്ത് ഡാറ്റ സെൻഡ് ചെയ്യുന്നു. So there is a high chance of occurring collision between data sent by different station. There are two possibilities: head-to-head collision ഉണ്ടാവാം, side-to-side collision ഉണ്ടാവും. In both the cases, കൊളൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള രണ്ട് പാക്കറ്റ്സ് ആണെങ്കിൽ ആ രണ്ട് പാക്കറ്റും ലോസ് തന്നെയാണ്. ഓക്കെ. So there is a high chance of occurring collision in the case of pure Aloha. So എങ്ങനെയാണ് ഈ കൊളീഷൻ ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത്? ഒരു സ്റ്റേഷൻ ഒരു ഡാറ്റ സെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് എക്സ്പെക്ട് ആൻ അക്നോളജ്മെന്റ്. ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടൈമിന്റെ ഉള്ളിലും അക്നോളജ്മെന്റ് വന്നിട്ടില്ല എങ്കിൽ സ്റ്റേഷൻ ഐഡന്റിഫൈസ് ദാറ്റ് there occur a collision. Then that station wait for a random time. ഒരു കുറച്ച് സമയം റാൻഡം ആയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യും. അതിനുശേഷം ഡാറ്റ വീണ്ടും സെൻഡ് ചെയ്യും. അങ്ങനെയാണ് പ്യൂർ അലോഹ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ. ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് സ്ലോട്ടഡ് അലോഹ. സ്ലോട്ടഡ് അലോഹ ഈസ് ഡിസൈൻ ടു ഓവർകം ദ പ്രോബ്ലംസ് ഓഫ് പ്യൂർ അലോഹ. പ്യൂർ അലോഹേൻ്റെ പ്രോബ്ലത്തിനെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സ്ലോട്ടഡ് അലോഹ കൊണ്ടുവന്നത്. ആ സ്ലോട്ടഡ് അലോഹയിൽ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടൈം സ്ലോട്ടിൽ മാത്രമേ ഒരു സ്റ്റേഷനിൽ ഡാറ്റ സെൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ. സോ അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്യൂർ അലോഹേൻ്റെ അകത്തുള്ള എന്ത് പ്രോബ്ലമാണ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക? ഒന്ന് റിപ്ലൈ ചെയ്ത്. നമുക്ക് പ്യൂർ അലോഹേൻ്റെ അകത്തുള്ള ഏത് പ്രോബ്ലമാണ് സ്ലോട്ടഡ് അലോഹയിൽ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക അല്ലെങ്കിൽ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക? സ്ലോട്ടഡ് അലോഹ ഈ പ്യൂർ അലോഹേൻ്റെ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാൻ, ക്വാളിറ്റി ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൊണ്ടുവന്നതാണ് സ്ലോട്ടഡ് അലോഹ. ആ സ്ലോട്ടഡ് അലോഹ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പ്യൂർ അലോഹയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന എന്ത് ഇഷ്യൂ ആണ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക? ഓക്കെ. ഹെഡ് ടു ഹെഡ് കൊളീഷൻ. ഓക്കെ. മീൻസ് ഹെഡ് ടു ഹെഡ് കൊളീഷൻ പ്യൂർ സ്ലോട്ടഡ് അലോഹയിൽ ഉണ്ടാവും. ബട്ട് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് സൈഡ് ടു സൈഡ് കൊളീഷൻ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ. സൈഡ് ടു സൈഡ് കൊളീഷൻ ആണ് നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുക. ഹെഡ് ടു ഹെഡ് കൊളീഷൻ ഒക്കെ നമുക്ക് അവിടെ ഉണ്ടാവും. അതായത് സ്ലോട്ടഡ് അലോഹയിൽ ഹെഡ് ടു ഹെഡ് കൊളീഷൻ ഉണ്ടാവും. സൈഡ് ടു സൈഡ് കൊളീഷൻ നമുക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. എങ്ങനെയാണ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്? പ്യൂർ അലോഹയിലാണെങ്കിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈമിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് റാൻഡം ടൈമിലും സെൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നതുകൊണ്ട് ഈ സൈഡ് ടു സൈഡ് കൊളീഷൻ അവിടെ ഉണ്ടാവുമായിരുന്നു. ബട്ട് ഇൻ സ്ലോട്ടഡ് അലോഹ ഓരോ ടൈം സ്ലോട്ടിൽ മാത്രമേ ഡാറ്റ സെൻഡ് ചെയ്യുള്ളൂ. ഈ സ്ലോട്ടിന്റെ ബിഗിനിങ്ങിൽ മാത്രമേ ഒരു സ്റ്റേഷന് ഡാറ്റ സെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സൈഡ് ടു സൈഡ് കൊളീഷൻ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ബട്ട്
If more than one station send its data at a particular time, means at the same time, there is a chance of occurring head-to-head collision. അതാണ് ഈ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇവിടെ head-to-head collision ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. But we can reduce side-to-side collision or we can avoid the side-to-side collision. So പ്യൂർ അലോഹനെക്കാട്ടും കുറച്ചുകൂടി അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി കൊളീഷൻ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് സ്ലോട്ടഡ് അലോഹ. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ സൈഡ് ടു സൈഡ് കൊളീഷൻ ആണ് ഒഴിവാക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ദെൻ CSMA. നെക്സ്റ്റ് വൺ CSMA ആയിരുന്നു. CSMA എന്താണ്? പേര് തന്നെ ഉണ്ട്, കാരിയർ സെൻസ് മൾട്ടിപ്പിൾ ആക്സസ് ആണ്. ഇവിടെ അലോഹേൻ്റെ ടോട്ടൽ അലോഹയിലെ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് CSMA കൊണ്ടുവന്നത്. CSMA എന്താ ചെയ്യുന്നത്? CSMA കാരിയറിനെ കൂടി ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യും. അതായത് കാരിയർ ഇപ്പം ഐഡിയിലാണോ അല്ലെങ്കിൽ ബിസി ആണോ ചെക്ക് ചെയ്യും. ബിസി ആണെങ്കിൽ സെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല. ആ ഡാറ്റ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്തെത്തുമ്പോൾ അവിടെ ബ്ലോക്ക് ആകുമോ അല്ലെങ്കിൽ കൊളീഷൻ ഉണ്ടാവാനോ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ലാസ്റ്റ് ഡാറ്റ ലോസ് ആയി പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. സോ അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഐഡിൽ ആയി നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് മാത്രം ഇതിനെ സെൻസ് ചെയ്യുക, മീൻസ് ഡാറ്റ സെൻഡ് ചെയ്യുക. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചാനലിനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് സെൻസ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുക. ഓക്കെ, സോ അതാണ് CSMAയുടെ കൺസെപ്റ്റ്. ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യണോ, ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ചാനൽ ഐഡിയിലാണോ നോക്കുന്നു. ഐഡിയിലാണെങ്കിൽ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് CSMA. ഇതിൻ്റെ ഒരു മോഡിഫിക്കേഷൻ ആയിരുന്നു CSMA/CD. CD മീൻസ് കൊളീഷൻ ഡിറ്റക്ഷൻ. അവിടെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? CSMA/CDയിൽ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? CSMAയും CSMA/CD തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താ? CSMAയുടെ ഒരു അഡ്വാൻസ്ഡ് ആണ് CSMA/CD, കുറച്ചുകൂടി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു വേർഷൻ. CD മീൻസ് കൊളീഷൻ ഡിറ്റക്ഷൻ. കൊളീഷനെ കൂടി ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുന്നു. സപ്പോസ് നമ്മൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ചാനൽ ഐഡിയലായിട്ടാണ് ഉള്ളത്, എന്നാൽ പോലും അതിൻ്റെ ലേറ്റർ സ്റ്റേറ്റിൽ വേണമെങ്കിൽ ഒരു കൊളീഷൻ ഉണ്ടാവാം. അങ്ങനെ കൊളീഷൻ ഉണ്ടായിട്ട് ഡാറ്റ സെൻഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് അവിടെ എത്തുമ്പോൾ ഈ ഡാറ്റയും കൂടി കൊളൈഡ് ചെയ്യപ്പെട്ട് ലോസ് ആയി പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? എവിടെയെങ്കിലും ഒരു കൊളീഷൻ ഉണ്ട് എങ്കിൽ കൊളൈഡ് ചെയ്ത ആ പാർട്ട് ഒരു സിഗ്നൽ വിടും ബാക്കിയുള്ള സ്റ്റേഷനെ അലേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ആൻഡ് ദാറ്റ് സിഗ്നൽ ഈസ് കോൾഡ്, ആ സിഗ്നൽ എന്നാ പേര് പറയാം? വൺ സിഗ്നൽ ഇൻ കേസ്, അതായത് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു നമ്മളെ റിയൽ ടൈം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ആക്സിഡൻറ്റ് സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം നടന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബാക്കിയുള്ള സ്റ്റേഷൻസിനെ അറിയിക്കുന്നു. അതിനെ അറിയിക്കാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന സിഗ്നലിന് ഓക്കെയാണ് ജാം സിഗ്നൽ. നമ്മൾ ജാം സിഗ്നൽ എന്നാണ് പറയുക. ഈ ജാം സിഗ്നൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു കൊളീഷൻ ഉണ്ട് എങ്കിൽ, എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ട് എങ്കിൽ അത് ബാക്കിയുള്ള സ്റ്റേഷനെ ജാം സിഗ്നൽ യൂസ് ചെയ്ത് അലേർട്ട് ചെയ്യും. ഇങ്ങനെയുള്ള സിഗ്നൽ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റേഷൻ മനസ്സിലാക്കും, ഓക്കെ എന്തോ ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, ഇപ്പം ഞാൻ ഡാറ്റ സെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് അവിടെ എത്തില്ല, കൊളീഷൻ ഉണ്ടാവും. അപ്പം കുറച്ചുകൂടി ഐഡിയലായിട്ട്, മീൻസ് കുറച്ചുകൂടി വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെയും ഐഡിയലാണെങ്കിൽ മാത്രം സെൻഡ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള ഒരു ഡിസിഷൻ ആ സ്റ്റേഷൻ എടുക്കും. ഓക്കെ, സോ അങ്ങനെയാണ് ഈ CSMA/CD ചെയ്യുന്നത്. നീഡ് ടു ട്രാൻസ്മിറ്റ്, ഐഡിയലാണോ നോക്കുന്നു, ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നു, കൊളീഷൻ ഉണ്ടോ നോക്കുന്നു, കൊളീഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ബാക്ക് ഓഫ് ചെയ്യുന്നു, ബാക്കിയുള്ള സ്റ്റേഷൻസിനെ അലേർട്ട് ചെയ്യുന്നു. ദെൻ ഇല്ല എങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് വീണ്ടും സെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് എൻഡ് ചെയ്യുന്നു. ദിസ് ഈസ് അബൌട്ട് CSMA/CD. ഓക്കെ, ദെൻ ലാസ്റ്റത്തെ റാൻഡം ആക്സസ് പ്രോട്ടോകോൾ ആണ് CSMA/CA. CSMA/CA നമ്മൾ ഏത് ടൈപ്പ് നെറ്റ്വർക്കിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ടൈപ്പ് ഡിവൈസസിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുക, ഏത് കേസിലാണ് നമ്മൾ CSMA/CA യൂസ് ചെയ്യുക? CSMA/CA ഏത് കേസിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുക? ഓക്കെ സുഷ്മ, വയർലെസ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കേസിലാണ് നമ്മൾ CSMA/CA യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം CSMA/CD കൊളീഷൻ ഡിറ്റക്ഷൻ നമുക്ക് വയർലെസ് ആയിട്ട് ഡിവൈസിൻ്റെ കേസിൽ നമുക്ക് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. സോ ആ കേസിലാണ് നമ്മൾ CSMA/CA യൂസ് ചെയ്യുക. സോ ഞാൻ ഈ ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ കീ പോയിന്റ്സ് ആണ്. ഇപ്പോൾ എക്സാമിന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്തായാലും ആൻസറിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഇവിടെ വയർലെസ് CSMA/CAയുടെ കേസിൽ വയർലെസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം, CSMA/CDൻ്റെ കേസിൽ ജാം സിഗ്നൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം, സ്ലോട്ടഡ് അലോഹൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ സൈഡ് ടു സൈഡ് കൊളീഷൻ ഒഴിവാകുന്ന കേസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. സോ ആ പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് അണ്ടർലൈൻ കൂടി ചെയ്തോളൂ, അതൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ്സ് ആണ്. സോ CSMA/CA വയർലെസ് ഡിവൈസിൻ്റെ കേസിൽ ഇവിടെ കൊളീഷൻ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാനുള്ള
ഇത് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും ഒരു റാൻഡം ടൈം വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് 3 ടെക്നിക്സ് ഉണ്ട്. ഈ ടെക്നിക്കിന്റെ പേര് ഒന്ന് ആലോചിക്കാം. ഇത് ഒരിക്കൽ പ്രീവിയസ് എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. വാട്ട് ആർ ദ 3 ടെക്നിക്സ്? ഒന്ന് ഇന്റർഫ്രെയിം സ്പേസ്, സെക്കൻഡ് വൺ കണ്ടൻഷൻ വിൻഡോ, തേർഡ് അക്നോളജ്മെന്റ്. ഇന്റർഫ്രെയിം സ്പേസ്, കണ്ടൻഷൻ വിൻഡോ ആൻഡ് അക്നോളജ്മെന്റ്. ഇതിന്റെ കൺസെപ്റ്റ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഒരു റാൻഡം ടൈം വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. മീൻസ് ഐഡിയലായിട്ട് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാലും വീണ്ടും ഒരു റാൻഡം ടൈം കൂടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം മാത്രം ഡാറ്റ സെൻഡ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ. ഇഫ് എ ചാനൽ ഈസ് ഐഡിയൽ, then again wait for a random time. If the channel is again ideal, then send data. That is about CSMA bar CA. Okay. So random access protocol complete ചെയ്തു. റാൻഡം ആക്സസ് പ്രോട്ടോകോൾ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെയുള്ളതായിരുന്നു കൺട്രോൾഡ് ആക്സസ് പ്രോട്ടോകോൾ. ആ കൺട്രോൾഡ് ആക്സസ് പ്രോട്ടോകോളിൽ വരുന്ന 3 ടൈപ്പ് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു? വാട്ട് ആർ ദ 3 സബ് കാറ്റഗറീസ് ഓഫ് കൺട്രോൾഡ് ആക്സസ് പ്രോട്ടോകോൾ? 3 സബ് ടൈപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു. വാട്ട് ആർ ദ 3 സബ് ടൈപ്സ് ഓഫ് കൺട്രോൾഡ് ആക്സസ് പ്രോട്ടോകോൾ? What are the 3 types of controlled access protocol? Okay, ഓർമ്മയില്ല ആർക്കും? Okay, there are 3 types. That is reservation, then pooling, then token passing. Reservation. Okay, yes, okay, reservation ആണ്. So, okay, so the first one is reservation, second one is polling, and third one is token passing. Reservation means free ആയിട്ട് എല്ലാം റിസർവ് ചെയ്ത് വെക്കുക. സെൻഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ടൈം ഇൻ്റർവൽ ആണെങ്കിൽ ഒക്കെ ടൈം സ്ലോട്ട് ഒക്കെ റിസർവ് ചെയ്ത് വെക്കുക. ഇഫ് ദർ ആർ n സ്റ്റേഷൻ ദർ വിൽ ബി n റിസർവേഷൻ സ്ലോട്ട്സ്. ഓരോ സ്റ്റേഷനും അതിൻ്റെ റിസർവേഷൻ സ്ലോട്ടിലായിരിക്കും ഡാറ്റ സെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. ദാറ്റ്സ് അബൌട്ട് റിസർവേഷൻ. പോളിങ്ങിൻ്റെ കേസിൽ നിങ്ങൾ പറയേണ്ട കീ പോയിന്റ് എന്താണ്? പ്രൈമറി സ്റ്റേഷൻ ആൻഡ് സെക്കൻഡറി സ്റ്റേഷൻ. ആ പോയിന്റ് അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കണം. സോ പ്രൈമറി സ്റ്റേഷൻ, സെക്കൻഡറി സ്റ്റേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നു. പ്രൈമറി സ്റ്റേഷൻ ലൈനിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നു, സെക്കൻഡറി സ്റ്റേഷൻ ഡാറ്റ സെൻഡ് ചെയ്യുന്നു. ആ കേസിലാണ് പോളിംഗ് മെക്കാനിസം യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ഫൈനലി ടോക്കൺ പാസിംഗ്. ഇവിടെ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയേണ്ട കീ പോയിന്റ്സ് ഒന്ന് ലോജിക്കൽ റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. ലോജിക്കൽ റിങ്ങിന്റെ രീതിയിലാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ ഒരു സ്പെഷ്യൽ പാക്കറ്റ് ടോക്കൺ, ആ പോയിന്റും ഉണ്ടായിരിക്കണം. ടോക്കൺ പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആർക്കാണോ ടോക്കൺ കിട്ടുന്നത് അയാൾക്ക് ഡാറ്റ ആക്സസ് ചെയ്ത് ടോക്കൺ ആക്സസ് ചെയ്ത് ചാനൽ ആക്സസ് ചെയ്ത് ഡാറ്റ സെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആർക്കാണോ ഡാറ്റ സെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അയാൾ ടോക്കൺ കിട്ടുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. ആൻഡ് ഇഫ് എ സ്റ്റേഷൻ ഗെറ്റ് എ ടോക്കൺ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ഹാവ് ടു സെൻഡ് എനി ഡാറ്റ, then it will just pass that token to the nearest neighbor. തൊട്ടടുത്തുള്ള ആൾക്ക് ഇത് പാസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് അബൌട്ട് ടോക്കൺ പാസിംഗ്. അപ്പം കൺട്രോൾഡ് ആക്സസ് പ്രോട്ടോക്കോളും കഴിഞ്ഞു. ദെൻ ഫൈനൽ ആണ് ചാനലൈസേഷൻ പ്രോട്ടോക്കോൾ. ആ ചാനലൈസേഷൻ പ്രോട്ടോക്കോളിൽ വരുന്ന 3 എന്തൊക്കെയായിരുന്നു? ഇത് നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റണം, കാരണം സിമ്പിളാണ്, ടേംസ് മാത്രമാണ്. വാട്ട് ആർ ദി 3 പ്രോട്ടോക്കോൾസ് കമ്മിങ് അണ്ടർ ചാനലൈസേഷൻ പ്രോട്ടോക്കോൾ? ചാനലൈസേഷൻ പ്രോട്ടോക്കോൾ മീൻസ് ഒരു ചാനലിൻ്റെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഒന്നിന് കൊടുക്കുക, ബേസ്ഡ് ഓൺ 3 ഡിഫറെൻറ്റ് കാറ്റഗറീസ്. എന്തൊക്കെയായിരുന്നു അത്? യെസ്, FDMA. FDMA കിട്ടുമ്പോൾ തന്നെ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റും. ഒന്ന് കിട്ടിയാൽ ഫ്രീക്വൻസിയുടെ ബേസിസിൽ, സെക്കൻഡ് വൺ TDMA ടൈം സ്ലോട്ടിൻ്റെ ബേസിസിൽ, ആൻഡ് ഫൈനലി CDMA ബേസ്ഡ് ഓൺ കോഡിംഗ് തിയറി. ഓക്കെ അനക. സോ ദീസ് ആർ ദ 3 തിങ്സ്: ഫ്രീക്വൻസി ഡിവിഷൻ മൾട്ടിപ്ലാക്സസ്, ടൈം ഡിവിഷൻ മൾട്ടിപ്ലാക്സസ്, ആൻഡ് കോഡ് ഡിവിഷൻ മൾട്ടിപ്ലാക്സസ്. ഈ ഫിഗർ എക്സാമിന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ വരക്കാൻ മറക്കരുത്. ഓക്കെ, സോ അത്രയാണ് ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞത്. വീണ്ടും ഇത് ഒന്നുകൂടി പറയാൻ കാരണം മാറിപ്പോകാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ്. ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്താണ് ഓരോന്നും എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, സോ ദ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഈസ് IEEE 802 ഫോർ LAN ആൻഡ് MAN. നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പല ടെക്നോളജിയും പല ടെക്നിക്കും വരുന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡ് വരുന്നതൊക്കെ IEEE 802 എന്ന് പറയുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ IEEE സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ആണ്. ഈ IEEE 802 എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സീരീസ് ഓഫ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫാമിലി ഓഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ആണ് ഫോർ LAN ആൻഡ് MAN ടോപ്പോളജി. LAN നെറ്റ്വർക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാനും MAN നെറ്റ്വർക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാനും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫാമിലി ഓഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ആണ് IEEE 802 എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ,
ഈ IEEE 802 തന്നെ പല സബ് കാറ്റഗറീസ് ഉണ്ട്. ആ ഓരോ സബ് കാറ്റഗറിക്കും വീണ്ടും സബ് കാറ്റഗറീസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പം നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മൊബൈൽ ഫോണിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പല ടെക്നിക്സും പല ടെക്നോളജിയും ഈ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ്. ഓക്കെ, ഇതൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം. സോ IEEE 802 for LAN and MAN. It's a family of standard for LAN and MAN. ഡാറ്റ ലിങ്ക് ലെയറിലുള്ള LLC-യിലും MAC-ലും, അതായത് ഡാറ്റ ലിങ്ക് ലെയറിന് രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ, അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ആ ലെയേഴ്സിലാണ് ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. അതിൻ്റെ അകത്ത് LLC എന്ന് പറയുന്നത്, അതായത് ലോജിക്കൽ ലിങ്ക് കൺട്രോൾ, ഒന്നാമത്തെ ലെയർ ആർക്കിടെക്ചറൽ സ്പെസിഫിക് അല്ല. വിച്ച് മീൻസ് IEEE എല്ലാ ലാനിൻ്റെ അകത്തും ഈ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് എല്ലാത്തിലും കോമൺ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ദെൻ MAC എന്ന് പറയുന്ന രണ്ടാമത്തെ ലെയർ ആർക്കിടെക്ചറൽ സ്പെസിഫിക് ആണ്. വിച്ച് മീൻസ് അത് ഓരോ സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ച് ഓരോ മോഡലിനനുസരിച്ച് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി. നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം രണ്ട് ലെയർ ഏതിൽ ഡാറ്റ ലിങ്ക് ലെയറിൽ. അതിനകത്തുള്ള LLC എന്ന് പറയുന്നത് ആർക്കിടെക്ചറൽ സ്പെസിഫിക് അല്ല, MAC ആർക്കിടെക്ചറൽ സ്പെസിഫിക് ആണ്. ആർക്കിടെക്ചറൽ സ്പെസിഫിക് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ IEEE എല്ലാത്തിലും കോമൺ ആയിരിക്കും. ഏതൊരു നെറ്റ്വർക്ക് എടുത്താലും ഏതൊരു മോഡൽ എടുത്താലും ഈ LLC ലെയറിന്റെ കൺസെപ്റ്റ് ഒക്കെ എല്ലാത്തിലും സെയിം ആയിരിക്കും. ഈ MAC സബ് ലെയറിന്റെ കൺസെപ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഇത് മോഡൽ അനുസരിച്ചിട്ട് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ IEEE 802ന്റെ ഡിഫറെന്റ് കാറ്റഗറീസ് ആണ്. IEEE 802.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 അങ്ങനെ 11 എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഡിഫറെന്റ് കാറ്റഗറി ഉണ്ട്. അതിനകത്ത് 802.1 ആണ് ഇന്റർ നെറ്റ്വർക്കിംഗ്, 802.2 LLC, 802.3 എതർനെറ്റ്, 802.4 ടോക്കൺ ബസ്, 802.5 ടോക്കൺ റിംഗ്, 802.6 എന്ന് പറയുന്നത് മാൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള, അതായത് മെട്രോപോൾ മീൻസ് ലാൻഡ് മാനിന്റെ ആ മാനിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് 802.6. 802.7 ബ്രോഡ്ബാൻഡ് ലാൻ യൂസിങ് കോയാക്സിയൽ കേബിൾ. ദെൻ വയർലെസ് ലാനിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് 802.11. ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് മെയിനായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് 802.3, 4, 5 ആണ്. 3 മീൻസ് എതർനെറ്റ്, 4 മീൻസ് ടോക്കൺ ബസ്, 5 മീൻസ് ടോക്കൺ റിംഗ്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കണം. സോ ഒരു ജനറൽ ഐഡിയ ഉണ്ടാക്കി വെക്കുക. IEEE 802 എന്ന് പറയുന്നത് ലാനിനും മാനിനും വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ്. ഓക്കെ, ആ സ്റ്റാൻഡേർഡിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് കാറ്റഗറൈസേഷൻ ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള 3 എണ്ണം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. 802.3, 802.4, 802.5 എതർനെറ്റ്, ടോക്കൺ ബസ് ആൻഡ് ടോക്കൺ റിംഗ്. പ്രീവിയസ് എക്സാമിന് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അതിൻ്റെ അകത്ത് ചിലപ്പം എതർനെറ്റ് എന്ന് ഡയറക്റ്റ് ആയിരിക്കും ചോദിക്കുന്നുണ്ടാവുക, അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് IEEE 802.3 എന്നായിരിക്കും ചോദിക്കുന്നുണ്ടാവുക. അപ്പോൾ ആ സമയം നിങ്ങൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, 802.3 വിച്ച് മീൻസ് എതർനെറ്റ്. അപ്പോൾ എതർനെറ്റിനെ പറ്റിയാണ് ചോദിക്കുന്നത്, എതർനെറ്റാണ് ഏതെന്നത് മനസ്സിലാക്കണം. ചിലപ്പോൾ ടോക്കൺ റിംഗ് എന്ന് ചോദിക്കില്ല, 802.5 എന്നായിരിക്കും ചോദിക്കുന്നുണ്ടാവുക. സോ യു ഹാവ് ടു ഐഡന്റിഫൈ ദാറ്റ്. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് ടോക്കൺ റിംഗ്. സോ ഹാവ് ടു റൈറ്റ് അബൌട്ട് ടോക്കൺ റിംഗ്. ഓക്കെ, സോ ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് എതർനെറ്റ്. എതർനെറ്റ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി മുന്നേ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എതർനെറ്റ് ഒരു ടെക്നോളജിയാണ്. പല ടോപ്പോളജി നമ്മൾ ലാനിൻ്റെ കേസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്ത് ടോപ്പോളജി ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള നെറ്റ്വർക്കാണ് എതർനെറ്റ്? ലാനിൻ്റെ ടോപ്പോളജി പഠിക്കുമ്പോൾ ഒന്നിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ എതർനെറ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്തായിരുന്നു അത്? ഓർമ്മയുണ്ടോ? ബസ് ഈ ലാനിൻ്റെ 4 ടോപ്പോളജി നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിലുള്ള ഒരു ടോപ്പോളജി പറയുന്ന സമയത്ത് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ എതർനെറ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ എതർനെറ്റ് എന്ത് ടോപ്പോളജിൻ്റെ ബേസിസിലാണ്? ലാനിലാകെ 4 ടോപ്പോളജിയേ ഉള്ളൂ, മീൻസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത 4 ടോപ്പോളജിയാണ്. സോ എന്ത് ടോപ്പോളജി ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് എതർനെറ്റ്? Any idea? Okay. So Ethernet means bus based ടോപ്പോളജിയാണ്. നമ്മൾ ലാനിൻ്റെ ബസ് ടോപ്പോളജി ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ആ സമയത്ത് നമ്മൾ എതർനെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ എതർനെറ്റ് ഈസ് എ ബസ് ബേസ്ഡ് ലാൻ ടോപ്പോളജി. ഓക്കെ, സോ എതർനെറ്റ് or IEEE 802.3. Okay, it's a network standard for that contain how data is transmitted over LAN. LAN വഴി എങ്ങനെയാണ് ഡാറ്റ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ് IEEE 802.3.
It's a LAN topology with some MAN application. Metropolitan Area Network application ഉള്ള LAN topology ആണ് IEEE 802.1.3. ദെൻ CSMA/CD ഒക്കെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെ LAN ആക്സസ് ചെയ്യാം എന്നൊക്കെയാണ് ഈ എതർനെറ്റ് മെയിനായിട്ടും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇതിൻ്റെ എതർനെറ്റിൻ്റെ ഫ്രെയിം ഫോർമാറ്റ് ഇതും നിങ്ങൾ പഠിക്കണം. സോ ഈ മൊഡ്യൂളിനകത്ത് മെയിനായിട്ട് 3 ഫ്രെയിം ഫോർമാറ്റ് ആണ്. 3 ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ചോദിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ചോദിക്കാം. ഒന്ന് HDLC ആയിരുന്നു, 2 PPP, തേർഡ് വൺ എതർനെറ്റ്. ഫ്രെയിം ഫോർമാറ്റ് ഇത് ഓൾമോസ്റ്റ് സിമിലർ തന്നെയാണ്. ഫസ്റ്റ് ഈസ് പ്രിയാമ്പിൾ, സെക്കൻഡ് വൺ സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രെയിം ഡീലിമിറ്റർ, തേർഡ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ അഡ്രസ്, സോഴ്സ് അഡ്രസ്, ലെങ്ത്, ഡാറ്റ ആൻഡ് CRC. Preamble means it gives a basic information about this frame. ഈ ഒരു വരുന്ന ഫ്രെയിമിൻ്റെ ഒരു ബേസിക് ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് പ്രിയാമ്പിൾ ഉണ്ടാവുക. സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രെയിം ഡീലിമിറ്റർ, ഫ്രെയിം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുക്കുന്നതാണ്. ഡെസ്റ്റിനേഷൻ അഡ്രസ് എവിടെയാണ് പോകുന്നത്, സോഴ്സ് അഡ്രസ് എവിടെ നിന്നാണോ വരുന്നത്, ലെങ്ത്, ഡാറ്റ ഉൾപ്പെടെ ഈ ഒരു ഫ്രെയിമിൻ്റെ ലെങ്ത് എത്രയാണ് എന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ സൈസ് എത്രയാണ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ലെങ്ത്. ഡാറ്റ മീൻസ് ആക്ച്വൽ ഡാറ്റ ടു ബി സെൻഡ്. ആൻഡ് ഫൈനലി CRC ഫോർ എറർ ചെക്കിംഗ്. ഓക്കെ, ഇത്രയാണ് എതർനെറ്റിൻ്റെ ഫ്രെയിം സ്ട്രക്ചർ. ഒന്നുകൂടി പറയാം, ഈ ഫ്രെയിം സ്ട്രക്ചർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. 7 പാർട്സ് ഉണ്ട്. പ്രിയാമ്പിൾ, ബേസിക് ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുക്കുന്നു. സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രെയിം ഡീലിമിറ്റർ, ഈ ഫ്രെയിം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്നുള്ള ഒരു ഇൻഫർമേഷനാണ്, 1 ബൈറ്റ് മാത്രമാണത്. ഡെസ്റ്റിനേഷൻ അഡ്രസ്സ്, സോഴ്സ് അഡ്രസ്സ്, എവിടുന്ന് വരുന്നു, എവിടത്തോട്ടേക്കാണ് ഈ ഫ്രെയിം പോകേണ്ടത്. ലെങ്ത് മീൻസ് ഡാറ്റ ഉൾപ്പെടെ, ഹെഡർ ഉൾപ്പെടെ ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് എത്രയാണ്. ദെൻ ഡാറ്റ, ദ ആക്ച്വൽ ഡാറ്റ ടു ബി സെൻഡ്. ദെൻ ഇറർ കറക്ഷൻ, എറർ ചെക്കിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള CRC. ഇത്രയുമാണ് എതർനെറ്റിൻ്റെ ഫ്രെയിം ഫോർമാറ്റ്. ഈ എതർനെറ്റ് 3 ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് എതർനെറ്റ് ഉണ്ട്. ഒന്ന് ഫാസ്റ്റ് എതർനെറ്റ്, 2 ജിഗാബിറ്റ് എതർനെറ്റ്, തേർഡ് 10 ജിഗാബിറ്റ് എതർനെറ്റ്. അതായത് IEEE 802.3 ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഫാസ്റ്റ് എതർനെറ്റ് 3U, ജിഗാബിറ്റ് എതർനെറ്റ് 3Z, 10 ജിഗാബിറ്റ് എതർനെറ്റ് 3AE എന്നൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ സബ് കാറ്റഗറൈസേഷൻ വരുന്നത്. ഇത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇത് ഡിഫർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഡാറ്റ റേറ്റിലാണ്. വിച്ച് മീൻസ് എത്ര ഫാസ്റ്റിൽ ഡാറ്റ സെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് ഇത് ഡിഫർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഫാസ്റ്റ് എതർനെറ്റിൻ്റെ കേസിൽ 100 MB/s ആണ്. ഓക്കെ, ജിഗാബിറ്റ് എതർനെറ്റിൻ്റെ കേസിൽ 1 ബില്യൺ bit/s ആണ്. ഓക്കെ, ഇത് 10 crore bit/s ആണെങ്കിൽ ഇത് 100 crore/bit/s ആണ്. ദെൻ 10 ബില്യൺ bit/s ആണ് 10 GB/s സെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഡാറ്റ റേറ്റ്. ഈ ഓരോന്നും തമ്മിൽ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഡാറ്റ റേറ്റിൻ്റെ കേസിലാണ്. എത്ര സ്പീഡിൽ ഡാറ്റ സെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് ഇത് ഡിഫർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ ഫാസ്റ്റ് എതർനെറ്റ് 100 MB/s, ജിഗാബിറ്റ് എതർനെറ്റ് 1 ബില്യൺ bit/s, 10 ജിഗാബിറ്റ് എതർനെറ്റ് 10 ബില്യൺ bit/s. ഓക്കെ, സോ ഇത്രയാണ് എതർനെറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ്. ഫാസ്റ്റ് എതർനെറ്റിൻ്റെ ഈ കേസിൽ നമ്മൾ ബിറ്റ് റേറ്റ് പിന്നെയും കൂട്ടണമെങ്കിൽ ഈ വയറിൻ്റെ ലെങ്ത് കുറക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ബിറ്റ് റേറ്റ് ഹൈ സ്പീഡ് കിട്ടും. കാരണം വയേഴ്സിൻ്റെ ലെങ്ത് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇതിൻ്റെ ചെറിയ കുറവുണ്ടാവും. സോ ഈ ഫാസ്റ്റ് എതർനെറ്റിൻ്റെ കേസിൽ കുറച്ചുകൂടി ഡാറ്റ റേറ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി വയേഴ്സിൻ്റെ ലെങ്ത് കുറക്കുക. വിച്ച് മീൻസ് ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസിന് മാക്സിമം ഫാസ്റ്റ് എതർനെറ്റ് ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കുക. ജിഗാബിറ്റ് എതർനെറ്റിൻ്റെ കേസിൽ അതേപോലെ 10 ജിഗാബിറ്റ് എതർനെറ്റിൻ്റെ കേസിലും ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക് മീഡിയ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ ഫൈബർ കേബിൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇവിടെ സെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനൊക്കെ നമുക്ക് ജിഗാബിറ്റ് എതർനെറ്റും 10 ജിഗാബിറ്റ് എതർനെറ്റും യൂസ് ചെയ്യാം. ഫാസ്റ്റ് എതർനെറ്റ് പൊതുവെ ഷോർട്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദ ജിഗാബിറ്റ് എതർനെറ്റ് ആൻഡ് 10 ജിഗാബിറ്റ് എതർനെറ്റ് ക്യാൻ വർക്ക് ഓൺ ബോത്ത് ഹാഫ് ഡ്യൂപ്ലെക്സ് ആൻഡ് ഫുൾ ഡ്യൂപ്ലെക്സ് മോഡ്. സോ ദിസ് ഈസ് അബൌട്ട് എതർനെറ്റ്. ഐഡിയ കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എതർനെറ്റ് ഈസ് എ ബസ് ബേസ്ഡ് നെറ്റ്വർക്കാണ്, LAN നെറ്റ്വർക്കാണ്. അതിൻ്റെ ഹെഡർ ഫോർമാറ്റ് മനസ്സിലാക്കുക. അതിൻ്റെ 3 ടൈപ്പ് ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ഫസ്റ്റ് വൺ ഫാസ്റ്റ് എതർനെറ്റ്, സെക്കൻഡ് ജിഗാബിറ്റ് എതർനെറ്റ് ആൻഡ് തേർഡ് 10 ജിഗാബിറ്റ് എതർനെറ്റ്. ഓരോന്നും നമ്മൾ ഡിഫർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്പീഡിൻ്റെ ബേസിസിലാണ്. ഓക്കെ, സോ എതർനെറ്റ് എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ഓക്കെ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇതിൻ്റെ ഫ്രെയിം ഫോർമാറ്റ് എന്തായാലും പഠിക്കുക, എക്സാമിന് ചോദിക്കും. യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആയാലും നോർമൽ എക്സാം ആയാലൊക്കെ ഈ ഫ്രെയിം ഫോർമാറ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. സോ എതർനെറ്റ്, ഇറ്റ്സ് ഫ്രെയിം ഫോർമാറ്റ് ആൻഡ് 3 ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ്: ഫാസ്റ്റ് എതർനെറ്റ്, ജിഗാബിറ്റ് എതർനെറ്റ് ആൻഡ് 10 ജിഗാബിറ്റ് എതർനെറ്റ്. ഓക്കെ, next one is IEEE 802.4
that is token bus. Token bus in the case bus topology ആണ്, but bus topology arranged in the form of a logical ring. അല്ലെങ്കിൽ ബസ് ടോപ്പോളജിയിലാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, ബട്ട് ഒരു ടോക്കൺ പാസിംഗ് മെക്കാനിസം ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഈ ടോക്കൺ പാസിംഗ് മെക്കാനിസം എങ്ങനെയായിരിക്കും വർക്ക് ചെയ്യുക? ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡാറ്റ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു മിഷന് ഡാറ്റ സെൻഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ, കാരണം ബസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ, ഒരു കോമൺ ചാനൽ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടാണ് ഡാറ്റ സെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ആരാണ് അടുത്ത് സെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ടോക്കൺ ബസ് അല്ലെങ്കിൽ ടോക്കൺ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുക. സപ്പോസ് ഈ സ്റ്റേഷന് ഡാറ്റ സെൻഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇത് ടോക്കണ് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യും. ടോക്കൺ എപ്പോഴും ഒരു മീൻസ് ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും. സോ ഈ ഒരു മിഷന് ഡാറ്റ സെൻഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ടോക്കൺ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ടോക്കൺ കിട്ടിയാൽ ഇത് ആക്സസ് ചെയ്യുന്നു, ചാനൽ ആക്സസ് ചെയ്യുന്നു, ഡാറ്റ സെൻഡ് ചെയ്യുന്നു. നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേഷന് സെൻഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ ടോക്കണ് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഈ സ്റ്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ മിഷൻ ഡാറ്റ സെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് തൊട്ടടുത്ത മിഷന് പാസ് ചെയ്യുന്നു, അത് ആക്സസ് ചെയ്യുന്നു, ഡാറ്റ സെൻഡ് ചെയ്യുന്നു. സപ്പോസ് ഈ മിഷന് ഡാറ്റ ഒന്നും സെൻഡ് ചെയ്യാനില്ല എങ്കിൽ തൊട്ടടുത്ത മിഷന് ടോക്കൺ പാസ് ചെയ്യും. ഇങ്ങനെ ബസ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ടോക്കൺ മെക്കാനിസം ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡാണ് IEEE 802.4 അല്ലെങ്കിൽ ടോക്കൺ ബസ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ടോക്കൺ റിംഗ്. ഈ ടോക്കൺ റിംഗും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഇതും ഒരു പ്രാവശ്യമൊക്കെ എക്സാമിന് ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുണ്ട്, IEEE 802.5. ബട്ട് ആ ഒരു ടൈമിന് ടോക്കൺ റിംഗ് അല്ല ചോദിച്ചത്, എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് എക്സ്പ്ലെയിൻ അബൌട്ട് IEEE 802.5 എന്നായിരുന്നു. സോ നിങ്ങൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, IEEE 802.5 മീൻസ് ടോക്കൺ റിംഗ്. അപ്പോൾ ടോക്കൺ റിംഗിന്റെ കൺസെപ്റ്റാണ് എഴുതേണ്ടത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ഓക്കെ, സോ IEEE 802.5 ടോക്കൺ റിംഗ്. ഇവിടെയും ഒരു ലോജിക്കൽ റിംഗ് തന്നെയാണ്. മീഡിയ ആക്സസ് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട്. ആ മീഡിയ ആക്സസ് യൂണിറ്റിനെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിവൈസുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. സോ ഈ മീഡിയ ആക്സസ് യൂണിറ്റിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു ടോക്കൺ ഇങ്ങനെ പാസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, സപ്പോസ് ഈ മീഡിയ ആക്സസ് യൂണിറ്റിന് ഇടയിലുള്ള ഈ മിഷന് ഒരു ഡാറ്റ സെൻഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് ഇതിനോട് പറയും, ഓക്കെ എനിക്കൊരു ടോക്കൺ വേണം. സോ ആ ഒരു ടോക്കൺ വരുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നു, ടോക്കൺ എടുക്കുന്നു, ഇത് ഡാറ്റ സെൻഡ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, നമ്മൾ നോർമൽ ടോക്കൺ പാസിംഗ് മെക്കാനിസം തന്നെയാണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതെങ്ങനെയാണ് പ്രോപ്പറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. അതിന് മുന്നേ ഒരു ഐഡിയ മനസ്സിലാക്കുക. ഒരു മീഡിയ ആക്സസ് യൂണിറ്റ് ഉണ്ടാവും. ആ മീഡിയ ആക്സസ് യൂണിറ്റുമായിട്ട് മോർ ദാൻ വൺ മിഷൻസ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. സോ ഇഫ് എനി വൺ മിഷൻ വാണ്ട് ടു സെൻഡ് ഡാറ്റ, ഇറ്റ് വിൽ request the MAU to access the token. When the MAU access the token, that mission can access this channel and can send the data. എങ്ങനെയാണ് ഇനി ടോക്കൺ റിംഗിൽ ഈ ഒരു ടോക്കൺ ആക്സസ് ചെയ്ത് ഡാറ്റ സെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം. സപ്പോസ് ഡിഫറെൻറ്റ് മിഷൻസ് ഉണ്ട്. ഇതൊരു ടോക്കൺ റിംഗ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ടോക്കൺ റിംഗ് വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, ഇതൊരു ടോക്കൺ റിംഗ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പം ഇനി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഒരു ടോക്കൺ, ഇതാണ് ടോക്കൺ, അതായത് ഒരു സ്പെഷ്യൽ പാക്കറ്റാണ് ടോക്കൺ. സോ ഇനീഷ്യലി ഈ ടോക്കണിന്റെ വാല്യൂ 0 ആയിരിക്കും. അതായത് ടോക്കണിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ഇനീഷ്യൽ വാല്യൂ ഉണ്ടാകും, 0 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ടാകും. ഈ 0 വാല്യൂ ഉള്ള ടോക്കൺ ഈ നെറ്റ്വർക്കിൽ ഇങ്ങനെ സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഏതെങ്കിലും ഒരു മിഷന് ഡാറ്റ സെൻഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇത് ടോക്കണെ ആക്സസ് ചെയ്യും. ടോക്കൺ ആക്സസ് ചെയ്തിട്ട് 0 എന്നുള്ള വാല്യൂ മാറ്റി 1 ആക്കി മാറ്റും. ഓക്കെ, അതിനുശേഷം ഇത് ഡാറ്റ സെൻഡ് ചെയ്യും. ഈ ടോക്കൺ ഉള്ള പാക്കറ്റിൻ്റെ അകത്ത് വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഡാറ്റ സെൻഡ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഡാറ്റ സെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഡെസ്റ്റിനേഷനിലോട്ട് ഡാറ്റ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ, മീൻസ് ഓരോ ഡെസ്റ്റിനേഷനിലോട്ടും ഈ ഡാറ്റ എത്തും. ബട്ട് ആർക്കാണോ ഇത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അയാൾ മാത്രമേ ഡാറ്റ ആക്സസ് ചെയ്യുള്ളൂ. സോ ആക്ച്വൽ ഡെസ്റ്റിനേഷന് ഡാറ്റ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ എന്ത് ചെയ്യും, അതിനെ കോപ്പി ചെയ്യും. കോപ്പി ചെയ്തതിന് ശേഷം ടോക്കണിൻ്റെ വാല്യൂ 0 തന്നെയാക്കും. വീണ്ടും ആ ടോക്കൺ വിത്ത് ഡാറ്റ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും. കറങ്ങിയിട്ട് ഈ അയച്ച സെൻറ്ററിൻ്റെ അടുത്തെത്തും. സെൻറ്ററിൻ്റെ അടുത്തെത്തിയാൽ സെൻറ്റർ നോക്കുമ്പോൾ ഓക്കെ അതിൻ്റെ വാല്യൂ 1 മാറി 0 ആയിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഓൾറെഡി ഞാൻ സെൻഡ് ചെയ്ത ഡാറ്റ കോപ്പി ചെയ്തു എന്ന് മനസ്സിലാക്കും. ദെൻ ആ പാക്കറ്റിൽ നിന്ന് ഈ ഡാറ്റ ഫ്രെയിമിനെ റിമൂവ് ചെയ്യും. വീണ്ടും ടോക്കണിനെ ഫ്രീ ആക്കി വിടും. ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ മനസ്സിലായി എന്ന് വരില്ല. ഇതാണ് നമ്മുടെ ടോക്കൺ റിങ്.
ഓക്കെ, ഈ ടോക്കൺ റിങ്ങിൻ്റെ അത് എന്ത് ചെയ്യാം, ഇതാണ് നമ്മുടെ പാക്കറ്റ്. ഈ പാക്കറ്റിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഇനീഷ്യൽ വാല്യൂ 0 ആയിരിക്കും. ഈ മിഷനാണ് ഡാറ്റ അയക്കേണ്ടത്. സോ ഇനീഷ്യൽ വാല്യൂ 0 ആണെന്നും ഈ ഒരു മിഷൻ ഈ ടോക്കൺ ആക്സസ് ചെയ്തു, ആ വാല്യൂ 0 മാറ്റി 1 ആക്കി. 1 ആക്കിയതിന് ശേഷം ഈ പാക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ സെൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ഫ്രെയിമും കൂടി അപ്പൻഡ് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് ഇത് ഈ റിങ്ങിലൂടെ പാസ് ചെയ്യും. സോ ഈ മിഷൻ എത്തി. ഈ മിഷൻ നോക്കുമല്ല, ഈ മിഷന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല ഇത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്, കാരണം ഡെസ്റ്റിനേഷൻ അഡ്രസ് ഉണ്ടാവും. ഈ മിഷന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല ഡാറ്റ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പം എന്ത് ചെയ്യും, ഇത് നേരെ അടുത്താക്ക് പാസ് ചെയ്യും. അടുത്താക്ക് പാസ് ചെയ്ത് ഇയാൾ അടുത്തെത്തി. അപ്പോൾ ഇയാൾ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ നോക്കി, ഓക്കെ എൻ്റെ അഡ്രസ്സാണുള്ളത്. അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം, എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡാറ്റ അയച്ചതെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഇയാൾ ആ ഡാറ്റ കോപ്പി ചെയ്യും. ഡാറ്റ കോപ്പി ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇവിടെ എത്രയായിരുന്നു, ടോക്കണിൻ്റെ വാല്യൂ 1 മാറ്റിയത് 0 ആക്കി മാറ്റും. പക്ഷെ അപ്പോഴും ഡാറ്റ റിമൂവ് ചെയ്യില്ല, 0 ആക്കി ടോക്കണിൻ്റെ വാല്യൂ മാറ്റും എന്ന് മാത്രം. ആ ടോക്കൺ നേരെ ഇവിടെ എത്തും. ഇയാൾ നോക്കുമ്പോൾ ഇയാൾ അഡ്രസ്സ് അല്ല, ആ ടോക്കൺ നേരെ ഈ സെൻഡ് ചെയ്ത ആളുടെ തന്നെ എത്തും. സെൻഡ് ചെയ്ത ആളെടുത്ത് എത്തുന്ന സമയത്ത് ഇയാൾ ടോക്കണിൻ്റെ വാല്യൂ നോക്കും, 0 ആണുള്ളത്. 0 കാണുമ്പോൾ ഇയാൾ മനസ്സിലാക്കും, ഓക്കെ ഞാൻ അടുത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഡെസ്റ്റിനേഷൻ മാത്രമേ അതിനെ മാറ്റി 1 മാറ്റി 0 ആക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ 0 ആക്കിയിട്ടുണ്ട്, അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഞാൻ അയച്ച ഡാറ്റ ഇവിടെ പ്രോപ്പറായിട്ട് എത്തിയ ആൾ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ സമയം എന്ത് ചെയ്യും, ഇയാൾ ഇവിടെയുള്ള അപ്പൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡാറ്റയെ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നു, ടോക്കൺ ഫ്രീ ആക്കി വിടുന്നു, അത് വീണ്ടും ഇങ്ങനെ സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഇതാണ് ടോക്കൺ റിംഗ് കൺസെപ്റ്റ്. ടോക്കൺ റിംഗ് കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ? ഓക്കെ, അത് എന്തായാലും ഒന്നുകൂടി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. മീൻസ് ഇന്ന് 3rd അവർ കൂടി കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്ക്സ് ആണ്. ഇന്ന് കൂടിയ എക്സാമിന് മുന്നേ നിങ്ങൾക്ക് CN ക്ലാസ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. സോ അടുത്ത 3ാമത്തെ അവറും കൂടി കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്ക്സ് ആണ്. സോ ആ സമയത്ത് ഇത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഒന്നുകൂടി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. ഒന്ന് നോക്കുക, എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറയാം ടോക്കൺ റിങ്ങിൻ്റെ കേസിൽ. ഓക്കെ, സോ ഇപ്പം നിങ്ങൾ അറ്റൻഡൻസ് പറഞ്ഞോളൂ. ഇന്ന് 3rd അവർ കൂടി കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്ക്സ് ആണ്. ആ സമയത്ത് ടോക്കൺ റിങ്ങിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള കാര്യം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. സോ അറ്റൻഡൻസ് ആകാശ്, അഭിനന്ദ്, അഭിനവ്, ആദർശ്, അദ്വൈർ, ആദർശ് അബ്സെന്റ് ആണോ? ആദർശ് ഉണ്ടല്ലോ. അജ്മൽ, അഖിൽ, അനഘ, അഞ്ജലി, അനുഗ്രഹ്, അത്തിൻ ആബ്സെന്റ്. അതുൽ, ദേവിക, ദിൽന, മസ്ന, ജസ്ന, കാർത്തിക്, കീർത്തന, സിനാൻ, ഇജാസ്, നഫ. Present, sir. ഓക്കെ, നേഹ, നിതിൻ, Present, sir. പ്രണവ്, പ്രണവ്സി, റൈസ, റസാന, റുസിൻ, റോഷൻ, സഹല ബി, സഹലായൻ, Present, sir. സംഗീത്, സാരൻ, Present, sir. സംഗീത്. ഓക്കെ, ഷാരുൺ, ശ്രദ്ധ, വിഷ്ണു, വൈഷ്ണവി, Sir, Vishnu. okay. വിഷ്ണു ആബ്സെന്റ് ആണോ? ആബ്സെന്റ്. ശ്രീഷ്മ, അഞ്ജിത, ഷിറോണ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. സോ 3rd അവർ കൂടി ഉണ്ട്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു, ബൈ.